Hello students, today we are going to discuss example of triple integrals. So first of all, here we discuss those type example in which our limit in a form of constant. Ready? So first of all, here we discuss the example of the constant limit. So now first example is find triple integrals integration 0 to a, integration 0 to b, integration 0 to c. Function is x plus y plus z dx dy dz. તો જે રીતે મિત્રો આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનના એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરતા શીખ્યા છીએ એ જ રીતે એના જે રૂલ્સ છે મિત્રો એ જ રૂલ્સ આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ફોલો કરવાના રહેશે. આ મિત્રો આપણે આપણી ત્રણે જે લિમિટ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે. રેડી? તો આપણું જે ફંક્શન છે મિત્રો એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પણ કરી શકીએ છીએ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિસ્પેક્ટ ટુ વાય પણ કરી શકીએ છીએ અને વિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ પણ કરી શકીએ છીએ. તો એ પ્રમાણે મિત્રો આપણે જે લિમિટ છે એ ચેન્જ કરવાની રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ મિત્રો આપણી લિમિટ છે 0 ટુ સી એક્સની છે, 0 ટુ બી મિત્રો વાયની છે અને 0 ટુ એ ઝેડની છે. હવે જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવા માગતા હોય મિત્રો તો આપણી જે 0 ટુ બી લિમિટ છે એ ફર્સ્ટ આવશે. રેડી? ત્યારબાદ 0 ટુ સી થઈ જશે. ઇટ્સ ડિપેન્ડ અપોન અસ, બટ હિયર વી ડુઈંગ એઝ ઇટ ઇઝ. So first of all, here we doing our integration of function with respect to x. So at that time, as we know, our variable y and z count as the constant. So let's see solution. So integration 0 to a, integration 0 to b, integration 0 to c. Function is x plus y plus z dx dy dz. So now we are doing integration of function first of all respect to x. So integration of x is nothing but the x square by 2 plus y and z is the constant. So y as it is and integration of 1 is x plus z as it is, integration of 1 is the x and limit is 0 to c. Now we apply the upper limit c at a place of x. So our next step becomes c square by 2 plus cy plus cz and our lower limit is 0. So whole term becomes the 0. So not need to write here 0. Right? મિત્રો આપણી અપર લિમિટ c છે જેને સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું તો આપણું સ્ટેપ થશે c સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ cy પ્લસ cz અને લોઅર લિમિટ 0 છે તો લોઅર લિમિટ 0 એપ્લાય કરશું તો આ કંઈક ટર્મ થઈ જશે આપણી 0. રેડી? તો હવે મિત્રો આપણું જે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન હતું એ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે. સો યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ ધ કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ. મિત્રો જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરીશું તો એટ ધેટ ટાઈમ મિત્રો આપણા જે ઝેડ છે કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. રેડી? સો નાવ વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ અવર ફંક્શન રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. So integration of c square by 2 is nothing but the c square by 2 constant as it is and integration of 1 is the y plus c y square by 2 plus cy z and its limit is 0 to b. Now we replace the b at a place of y. So first apply the upper limit at a place of y. So our step becomes this c square b upon 2 plus cb square by 2 plus cb z અને lower limit છે મિત્રો 0 એ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું તો ત્રણ ટર્મ થઈ જશે 0. હવે મિત્રો આપણું જે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન હતું એ સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે અને કેની સાપેક્ષ કરવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ. સો યુ કેન ઇઝીલી ડુ ધીસ. સો નાવ વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફંક્શન રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ. સો c square b upon 2 is the constant and cb square by 2 upon constant. So its integration becomes the z. So c square b upon 2z plus is cb square upon 2z plus cb integration of z is the z square by 2 and limit is 0 to a. So we apply the upper limit at a place of za. So our step becomes this c square b a by 2 plus cb square a by 2 plus cb a square by 2 and lower limit is the 0. So whole term is the 0. So not need to write 0. Right? Now you can see we take common abc terms in common in all these three terms. So here we take abc outside and 1 upon 2. So final answer is the ABC upon 2. So remaining term is C plus B plus A. So final answer is the ABC upon 2. So final answer is the ABC upon 2 into A plus B plus C. So this is the solution of this example. Now try to solve second one yourself. Find integration 1 to 2, integration 2 to 3, integration 0 to 1. Your given function xyz dz dx and dy. મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 2ની અંદર તમારે જે લિમિટ છે કોન્સ્ટન્ટ છે. રેડી? તો જે રીતે એક્ઝામ્પલ 1 સોલ્વ કર્યો છે મિત્રો એ જ રીતે એક્ઝામ્પલ 2 તમારે સોલ્વ કરવાનો રહેશે. ફર્સ્ટ ડુઈંગ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ, નેક્સ્ટ ડુઈંગ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ એન્ડ લાસ્ટ ડુઈંગ ધી રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. સો ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ ધ સોલ્યુશન ઓફ સેકન્ડ વન યોર સેલ્ફ. આઈ હોપ યુ ડન ધીસ એક્ઝામ્પલ યોર સેલ્ફ. નાવ વી મૂવ ઓન.
Now we discuss the third example. So in third example, we have given find triple integration r xy dx dy dz, where r is a cube given in this form: 0 less than equal to x less than equal to y less than equal to z. So you can also write in this form: 0 less than equal to x less than equal to 1, 0 less than equal to y less than equal to 1, and 0 less than equal to z less than equal to 1. તો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 3ની અંદર આપણને જે રિજિયન આપેલ છે રેડી, એ કોણ છે? ક્યુબ છે. સો એઝ વી નો હાઉ ટુ ડ્રો ધી ક્યુબ. તો ક્યુબમાં મિત્રો લેન્થ, બ્રેથ અને હાઇટ કેવી હશે? સેમ હશે, 1 1 એન્ડ 1. તો એમાંથી મિત્રો આપણા જે એક્સ વાય ઝેડ કોઓર્ડિનેટ છે એની રેન્જ આપેલી છે, મીન્સ એની લિમિટ આપેલી છે 0 to 1, કારણ કે આપણો જે રિજિયન છે કોણ છે મિત્રો? ક્યુબ આપેલો છે. તો ક્યુબમાં 3 સાઈડ હોય: લેન્થ, બ્રેથ એન્ડ હાઇટ. and length, breadth are denoted by the variable x, y, z. So whose limit is the 0 less than equal to x, y, z less than equal to 1. તો આ મિત્રો તમને 3 વેરિયેબલની લિમિટ એક જ ફોર્મમાં આપી દીધી છે: 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ x, y, z લેસ ધેન ઇક્વલ 1. તો આનો મિનિંગ એ થશે મિત્રો કે ત્રણેય લિમિટ કોણ છે? 0 to 1 છે. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ: 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ x, 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ y, and 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1. So sometime you are given the limit of triple integration in this form. So don't confuse. The limit of x is 0 to 1, limit of y is 0 to 1, and limit of z is 0 to 1. તો મિત્રો આપણને x, y, z ની લિમિટ મળી ગઈ છે રેડી, અને ત્રણ લિમિટ કેવી છે મિત્રો? કોન્સ્ટન્ટ છે. સો again here we doing the same things as we done in 1 and 2 ready. So now in third example, triple integration r, our function is xy dx dy dz is equal to ત્રણેયની લિમિટ થશે મિત્રો 0 to 1. And function we have given xy dx dy dz. So first here we doing integration with respect to x. So integration becomes the x square by 2 into y, limit is 0 to 1. So apply the limit, our step become the 1 square by 2, so 1 by 2, and y is in multiplication, so we write as the y by 2 dy dz, and lower limit is the 0. Now we are doing integration of function with respect to y. So integration of y is nothing but the y square by 2 into 2. So y square by 4. And limit is 0 to 1. And now we are doing with respect to z. So y square count as the, and here first of all apply the limit at a place of y. So 1 by 4, and lower limit is the 0. Now we are doing with respect to z. So 1 by 4 is the constant. So integration of 1 is the z, and limit is 0 to 1. So it's a very simple, nothing here any new things. So you can easily understood how to do this integration. Ready? So what is the new thing here? So keep in your mind this form: 0 less than equal to x, y, z less than equal to 1. તો આ મિત્રો જે આપણી ત્રણેય વેરિયેબલ છે એની લિમિટ કમ્બાઈન આપેલી છે રેડી, તો એને આ રીતે લખી શકાશે: 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ x, 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ y, and 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 separately. After that our limit in a form of constant. So you can easily calculate this example. Now we discuss the fourth one. So similarly in fourth one you are given the limit constantly, so you can easily do yourself. Evaluate triple integration v dv, where v is the solid region bounded by 1 less than equal to x less than equal to 2, 2 less than equal to y less than equal to 4, and limit of z is 2 less than equal to z less than equal to 5. તો આ મિત્રો આપેલું છે v વોલ્યુમ રેડી. તો આ મિત્રો તમને કોઈ પણ નોટેશન યુઝ કરી શકાય છે, વી આપી શકાય છે, રિજિયન માટે આર આપી શકાય છે રેડી. નાવ યાર ડીવી જે રીતે મિત્રો આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડીએ બરાબર આપણે ડિફાઇન કર્યા હતા ડીએક્સ ડીવાય રેડી, એ રીતે મિત્રો ડીવી ડિફાઇન થશે ડીએક્સ ડીવાય એન્ડ ડીઝેડ. સો હિયર અવર ફંક્શન ઇઝ ધી 1. સો હાઉ ટુ ડિફાઇન ધીસ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન? ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન વી ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો લિમિટ થશે આપણી એક્સ વાય ઝેડની રેડી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ ધ લિમિટ ઓફ ધી ઝેડ. યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ ધી લિમિટ ઓફ ધી એક્સ. ફર્સ્ટ વી રાઇટ ધ લિમિટ ઓફ ઝેડ 2 to 5. નેક્સ્ટ વી રાઇટ ધ લિમિટ ઓફ વાય 2 to 4. એન્ડ ફર્સ્ટ વી રાઇટ ધ લિમિટ ઓફ એક્સ 1 to 2. નાવ વી રાઇટ ધી ડીએક્સ. ડીવી કેન બી રિટન એઝ ધી ડીએક્સ ડીવાય એન્ડ ડીઝેડ. તો આ મિત્રો આપણું ફંક્શન 1 છે. હવે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ડીએક્સ લખ્યા છે અને એની લિમિટ લખેલ છે એક્સની, ત્યારબાદ આપણે ડીવાય લીધા છે અને એની લિમિટ લખેલ છે વાયની, અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આપણે લિમિટ લખેલ છે 2 to 5 જે ઝેડની છે. તમે મિત્રો ફર્સ્ટ વાયની પણ લખી શકો છો,
ઝેડની પણ લખી શકો અને એક્સની પણ લખી શકો, એઝ યોર ચોઇસ. તો એ રીતે મિત્રો અહીંયા તમારે કોમ્બિનેશન લખવાનું થશે. સો you can easily calculate here integration 2 to 5 integration 2 to 4. મિત્રો એક્સનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો 1 નું થશે એક્સ એન્ડ લિમિટ ઇઝ 1 to 2. After that we write the dy dz. So 2 minus 1 answer is the 1 take outside, and after that doing the respect to y, so you can easily do yourself. So complete this example number 4 yourself. Now we move on. તો અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એમાં 3 ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ હતી. હવે મિત્રો એવા એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેની અંદર આપણી લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય. સો એટ ધ ટાઈમ હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ્સ. મિત્રો ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર આપણે એવા જ એક્ઝામ્પલ જોવાના છે કે જેની અંદર આપણને ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ ડાયરેક્ટલી આપી દીધી હોય. આમાં મિત્રો આપણે એવા એક્ઝામ્પલ નથી જોવાના કે જેમાં આપણે રિજન ડ્રો કરવાનો હોય ત્યારબાદ એની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની અથવા ચેન્જ ઓફ ધી ઓર્ડર. સો ધીસ થિંગ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ. હિયર વી જસ્ટ ડિસ્કસ ધ બેઝિક એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ્સ ઇન વિચ લિમિટ યુ હેવ given the directly. Ready? So now we discuss the next example. So here you are given the integration 0 to 1, integration 0 to 1 minus y, integration 0 to 1 minus y minus z, and function you are given the z dx dz and dy. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણી જે લિમિટ છે એ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી છે, પણ આપણે મિત્રો ફાઇન્ડ કરવાની છે ને આપણને લિમિટ ઓલરેડી આપી દીધી છે. આપણે તો મિત્રો ખાલી ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. તો આ મિત્રો ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે અને જે લિમિટ હશે આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરતા જઈશું. તો આ મિત્રો જે ફંક્શન z છે એનું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીશું. રેડી? તો આ મિત્રો જે આપણને લિમિટ આપેલી છે કોણ આપેલી છે 0 to 1 minus y minus z આપેલી છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડુઇંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધીસ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. તો આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીશું. તો z આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને 1 નું થશે એક્સ એન્ડ લિમિટ ઇઝ 0 to 1 minus y minus z. આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે z એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરેલ છે તો z આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે અને 1 નું થશે એક્સ. ત્યારબાદ એની લિમિટ હતી મિત્રો એક્સની, આપણા એક્સની લિમિટ હતી 0 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1 minus y minus z. તો આ જે લિમિટ છે મિત્રો આપણા એક્સની છે. રેડી? સો નાવ વી એપ્લાય ધ લિમિટ ઓફ ધી એક્સ 0 to 1 minus y minus z. હવે મિત્રો ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરેલ છે તો આપણે જે લિમિટ એપ્લાય કરવાની છે એક્સની જગ્યાએ એપ્લાય કરવાની છે. ડોન્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ધ લિમિટ એટ અ પ્લેસ ઓફ ઝેડ. ઝેડ આપણા મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે ને હજી એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કરેલ છે નહીં. સો ઝેડ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે જે લિમિટ એપ્લાય કરશું મિત્રો એક્સની જગ્યાએ એપ્લાય કરીશું. તો એક્સની જગ્યાએ એપ્લાય કરી મિત્રો તો કોણ છે અપર લિમિટ 1 minus y minus z. સો વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ લિમિટ ઝેડ એઝ ઇટ ઇઝ, લિમિટ ઇઝ 1 minus y minus z. So this is the upper limit minus lower limit is the 0, so all term becomes this 0. So final remaining term is the z into 1 minus y minus z. ત્યારબાદ મિત્રો જે z છે એની ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. સો z minus yz minus z સ્ક્વેર. હવે મિત્રો જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું અને એની લિમિટ છે 0 to 1 minus y. So now we doing integration of function with respect to z. So z square by 2 minus y z square by 2 minus z cube by 3, and its limit is 0 to 1 minus y dy. Now we substitute the limit 1 minus y upper limit at a place of z. So first term become the z replaced by 1 minus y. So 1 minus whole square by 2 minus y as it is 1 minus y square by 2 minus 1 minus y cube upon 3 into dy. તો હવે મિત્રો આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન હતું એ સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે અને લાસ્ટ આપણી જે લિમિટ છે કેવી છે કોન્સ્ટન્ટ છે. તો જે રીતે મિત્રો ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં એક લિમિટ આપણી કોન્સ્ટન્ટ હતી અને એક વેરિયેબલમાં હતી એ રીતે મિત્રો ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં આપણી હંમેશા એક લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ હશે અને બાકીની બે લિમિટ મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ પણ હોઈ શકે છે, વેરિયેબલ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે છે, બટ એક લિમિટ હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ હશે. તો કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ ઇન્ટિગ્રેશન હંમેશા મિત્રો આપણે લાસ્ટ કરીશું. તો હવે મિત્રો જે આપણું ફંક્શન વધ્યું છે વાય ફોર્મમાં છે, બટ હિયર વી કાન્ટ ડુ ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટલી બીકોઝ હિયર યુ કેન સી ધીસ ટુ ટર્મ્સ ઇન અ મલ્ટિપ્લિકેશન. મિત્રો અહીં જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે 1 minus y એ સિંગલ છે અને લાસ્ટ ટર્મ પણ આપણી સિંગલ છે, એનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટ કરી શકીએ છીએ. 1 minus y cube upon 3 અને 1 minus y raised to 4 upon 4. બટ જે વચ્ચેની ટર્મ છે મિત્રો એમાં બે આપણી y વાળી ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલી છે.
તો અહીંયા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે એનું એક્સપાન્શન કરીને ત્યારબાદ વાયને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ટેક એલસીએમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 1/2, here 1/2 and here 1/3. So here we take 6 as an LCM. So 1/6 here we take outside. So this term multiply with 3, this term we multiply with 3 and this term multiply with the 2. મિત્રો અહીં 6 LCM લીધો છે, તો LCM લેવો છે તો અહીં મિત્રો 2 છે ઓલરેડી, તો 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. અહીંયા 2 છે તો આ ટર્મને 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે, અને આ ટર્મમાં ઓલરેડી 3 છે મિત્રો, તો આને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ 1/6 આપણે કોમન લીધા છે. રેડી. હવે મિત્રો ફર્સ્ટ ટર્મ એ જે છે 1 - y². રેડી. અને LCM લીધા એટલે આગળ આવી જશે 3. સો 3 × 1 - y² માઇનસ here we also take LCM, so multiply with the 3y - 1 - y² minus 2 × 1 - y³ into dy. Now we first of all expand this 1 - y² using here a - b whole square formula. So first term as it is 3 × 1 - y² minus 3y as it is. Here 3y it is. Now we expand this 1 - y whole square. So 1 - 2y plus y² minus 1 - last term મિત્રો આપણે as it is છે 2 × 1 - y whole cube dy. રેડી. હવે મિત્રો જે y હતા એને આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી દઈએ. ઇનશોર્ટ જે 3y છે એને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી દઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ટર્મ as it is 3 × 1 - y² minus 3y multiply inside. So 3y - 6y² plus 3y³ minus 2 × 1 - y³ dy. હવે મિત્રો અહીંથી તમે તમારી રીતે પણ સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો છો એઝ યોર ચોઇસ. અહીંયા પણ તમે એક્સપાન્સ આપીને ત્યારબાદ પણ તમે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકો છો, અથવા તો ડાયરેક્ટ પણ તમે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકો છો એઝ યોર ચોઇસ. હવે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન આખી ટર્મનું સેપરેટલી કરી શકશું. રેડી. હવે ક્યાંય પ્રોબ્લેમ થાય એવી ટર્મ્સ છે નહીં. સો 1/6 it is મિત્રો, અહીંયા 3 ના 3 it is છે. અહીંયા મિત્રો આખી ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન કઈ થશે 1 - y, એક ટર્મ વધી જશે, એક પાવર વધી જશે, શું થઈ જશે 1 - y³ / 3. પણ છેદમાં મિત્રો જે ધાર્યું તેનું ડેરિવેટિવ આવશે, તો 1 - yનું ડેરિવેટિવ શું થશે 0 - 1, એટલે થઈ જશે -3. સો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે 1 - y² છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે 1 - y³ / 3. હવે જે ધાર્યું તો મિત્રો બ્રેકેટમાં છે 1 - y, એનું બાજુમાં ડેરિવેટિવ આવશે, 0નું થઈ જશે 1, 1નું 0 થઈ જશે, અને yનું થશે મિત્રો અહીં જે માઇનસ ટર્મ છે એનું -1. તો ફાઇનલી ઇન્ટિગ્રેશન મળશે 1 - y³ / -3. તો આ મિત્રો આખી ટર્મનું એક્સપાન્શન કર્યા વગર આપણે ડાયરેક્ટ એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ છીએ. પણ આ જે મિડલ ટર્મ હતી મિત્રો એમાં બે ટર્મ્સ આપણી મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હતી, એટલા માટે અહીંયા એક્સપાન્શન આપણે કરવું પડ્યું. ત્યારબાદ આ જે ટર્મ છે એનું દરેકમાં આપણે સેપરેટલી કરી શકશું. સો માઇનસ it is 3y² / 2 - 6y³ / 3 plus 3y⁴/4 minus અગેન આ મિત્રો 2 as it is 1 - y³ નું થશે 1 - y⁴ / -4 and limit is 0 to 1. Now 1/6 as it is, first we apply upper limit at a place of y. તો જેવી મિત્રો આપણે yની જગ્યાએ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું તો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થઈ જશે 0, કારણ કે 1 - 1 થઈ જશે 0. સો ફર્સ્ટ ટર્મ થઈ જશે મિત્રો 0. ત્યારબાદ સેકન્ડ ટર્મ્સમાં આપણે મૂકી તો માઇનસ it is 3/2 - 6/3 પ્લસ 3/4. આ મિત્રો દરેક ટર્મમાં yની જગ્યાએ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાના છે. સો 1² is 1, 1³ is 1 and 1⁴ is 1. So remaining term is 3/2 - 6/3 plus 3/4. અગેન મિત્રો આ ટર્મમાં આપણે yની જગ્યાએ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું તો ટર્મ થઈ જશે 0. તો આ મિત્રો આખી આપણી અપર લિમિટ હતી. રેડી. જેમાં ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ટર્મ થઈ જશે 0, બાકીની મિડલ ટર્મ હશે આપણને મળશે એમાંથી માઇનસ. હવે મિત્રો લોઅર લિમિટ છે 0 એ એપ્લાય કરી તો ફર્સ્ટ ટર્મમાંથી કોણ મળશે 3 as it is 1 - 0³ સો ઓલરેડી રિમેઇન ધી 1 અને છેદમાં છે -3. સો રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ ધી -3/3. ત્યારબાદ માઇનસ as it is, અને આમાં મિત્રો yની જગ્યાએ 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો આખી ટર્મ થઈ જશે 0. અહીં થઈ જશે મિત્રો માઇનસ પ્લસ. રેડી. અને ત્યારબાદ આમાં yની જગ્યાએ 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો શું હશે 2/4. નાવ જસ્ટ ગીવ ધ સિમ્પ્લિફિકેશન, યુ ગેટ ધી આન્સર. Here 1/6 as it is. Now -3/2. Here 3 × 2 = 6. So remain the this minus multiply inside. So +2, and this plus 3/4 become the -3/4, and this minus +1, and this -1/2. Right? Now you can see here 1/6 as it is, and -3/2 - 1/2 become the
minus 4 upon 2, so minus 2, this plus 2, this minus 3 upon 4 plus 1. So plus 2 minus 2 cut, and here you take LCM, minus 3 by 4 plus 1. So minus 3 plus 4 upon 4. So answer is the plus 1 upon 4. And we have already in a multiplication 1 upon 6. So multiply with 1 upon 6. So answer is the 1 upon 24. So in this way we can solve triple integration in which our limit in a variable form. So nothing here doing any new things, just do the integration step by step, you get the answer. Now we discuss the next one. So in fifth example we have given find integration 0 to 1, integration 0 to 1 minus x, integration 0 to x plus y, and our function is e raised to z dz dy and dx. તો અગેન મિત્રો આપણી બે વેરિયેબલ જે આપણી બે લિમિટ છે વેરિયેબલ ફોર્મમાં છે અને એક લિમિટ આપણી કોન્સ્ટન્ટ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફંક્શન રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ, રેડી, અને ફંક્શન આપેલું છે ઈ રેસ ટુ ઝેડ, તો ઈ રેસ ટુ ઝેડનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે મિત્રો ઈ રેસ ટુ ઝેડ એન્ડ લિમિટ છે 0 ટુ x પ્લસ y. સો નાવ વી એપ્લાય ધી લિમિટ upper limit at a place of z, so e raised to x plus y minus e raised to 0. મિત્રો ભૂલથી આ કંઈક ટર્મ 0 ન કરી નાખતા, કારણ કે e raised to 0 સબસ્ટિટ્યુટ થશે અને e raised to 0 ની વેલ્યુ થશે 1. So don't doing here mistake. Now you can give separately e raised to x plus y. E raised to x plus y you can write in this form separately e raised to x into e raised to y, or you can also write again e raised to x plus y. So whenever base is same, you can bring the addition of the power, and when base is same and your power in addition form, you can also expand in a separately, right? So here e raised to x plus y, here we separate in form e raised to x into e raised to y, and e raised to 0 become the 1 dy dx. Now we are doing integration of function respect to y. So at that time e raised to x count a constant as it is, and integration of e raised to y is again e raised to y, and minus integration of 1 is the y, and limit is 0 to 1 minus x. So now we substitute the limit 1 minus x at a place of y. So e raised to x as it is. Now e raised to 1 minus x minus, મિત્રો જે લિમિટ છે આપણે કેની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે, y ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે, તો સ્ટેપ કઈ રીતે થશે, આ e raised to x as it is, e raised to y replace by 1 minus x, so 1 minus x. હવે ફોર્મ્યુલાના માઇનસ વચ્ચે આવશે મિત્રો, ત્યારબાદ y છે ને y replace 1 minus x, so 1 minus x. So this is the upper limit minus lower limit apply કરી 0, ready. તો e raised to x as it is, e raised to 0 minus 0. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી મિત્રો તો કોણ વધશે, e raised to x into e raised to 1 minus x. તો અગેન મિત્રો આ બે ટર્મ છે અને કેવા રીતે લખાશે, એડિશનમાં લખાશે પાવરના. સો e raised to x plus 1 minus x, ત્યારબાદ આ minus 1, આ થઈ જશે મિત્રો પ્લસ x, અને અહીંથી વધશે મિત્રો e raised to 0 1 એટલે કે minus e raised to x. So now you can see here this step. Again this plus x minus x cut. So here just remain e minus 1 plus x minus e raised to x. So our integration convert in a single integration, and you can do directly integration, nothing any problem. So integration of e count as the constant as it is, and integration of 1 is the x, minus integration of 1 is x, integration of x is the x square by 2, and integration of e raised to x is e raised to x, and limit is 0 to 1. Now we apply the limit 1 at a place of x. So e minus 1 plus 1 upon 2 minus e, minus we apply the lower limit at a place of x. So e raised to e into 0 0 minus 0 plus 0 and minus e raised to 0 1. So remaining terms are plus e minus 1 plus 1 upon 2 minus e and minus minus plus 1. So minus 1 plus 1 cut here, and plus e minus e cut. So answer is the 1 upon 2. So this is the solution of this example. So in this way we can calculate the example of the triple integrals. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some more example of triple integrals. Thank you. Have a good day all of you.